Yeah. Now you can show the screen. Okay, thanks, Carolyn. Yeah. Okay, we'll go through lesson number 4 in research methodology 2, that is exploratory research. So, the objective of exploratory research is to understanding the meaning of exploratory research, to explain when and where exploratory research can be done, to understand the data sources and how to carry out exploratory research. So, we are going to get an insight about these 3 areas. So, exploratory research. What is exploratory research? This design explores the research questions, leaving room for further researches. Uh, any new scenario or problem uh, undergoes this exploratory research. Before any research which happens for a long period of time, the first phase is the exploratory research. So, the exploratory research purpose to discover significant variables in the field situation, to discover relationship among the variables, to lay groundwork for later, more systematic and rigorous testing of hypothesis. So, the purpose is to lay a groundwork for a hypothesis that is based on assumptions. We are going to lay something. This will pave way for the further researchers or further research work to proceed. Exploratory research, as the name implies, intends merely to explore the research questions and does not intend to offer final and conclusive solutions to existing problems. So, as I already told, this doesn't offer any final and conclusive solutions to a problem. Any problem we take, we need to go step by step to find the solution. So, this type of research is usually conducted to study a problem that has not been clearly defined yet. So, in today's world, the mobile phones and the problems. So, we have encountered a lot of problems with the mobile usage. Nowadays, many kids, toddlers, are experiencing speech delay, and this has been linked to the watching videos, more videos in the more screen time, and that too, it has been. This is also in first level theory, like exploratory research. We can say like they are watching more of shorts videos, that's causing the speech delay. So this is one example we can take. So this is the first step, and maybe this may be the cause, and some other causes may also be there for the speech delay, like any developmental disorders or autism, anything could be there. But this is also considered one of the reason for speech delays. So differences between exploratory and conclusive research. So conclusive research has already told, we will define, I mean, we'll arrive through a conclusion like this is the cause for the problem. Exploratory research studies results in a range of causes and alternate options for a solution of a specific problem. As I already told, for speech delays could be due to autism, or it may be due to more screen time. And conclusive research, so in this case we have not come to the conclusion that speech delays are caused only by the screen time. So we have other scenarios where the conclusive research is done, like operant conditioning and those things we see in the RM in the first semester. So those are all we can take it as conclusive research. Exploratory research design simply explores the research questions, leaving room for further researches. So this design explores the different questions involved in a problem, and which may be taken into account. They may be taken into account or not taken into account by further researchers based upon the supporting evidence for the same. Conclusive research design is aimed to provide final findings for the research. So that is a final finding for any research, like finding a medicine for a disease. So that could be considered as a conclusive research. An exploratory study may not have a rigorous methodology as used in conclusive studies, and sample sizes may be smaller.
So as this is a very preliminary level of study, we don't have any rigorous methodology followed, and also the sample sizes, we may not get many sample sizes, and budget and other issues are there, so the sample sizes may be smaller. A conclusive study has a rigorous methodology and sample sizes are usually larger. Okay, the purpose of exploratory research. The primary objective of exploratory research design is that formulating a problem for more precise investigation or of developing the working hypothesis from an operational perspective. So the prime objective is like we'll be the problem, we split the problem into different we segregate the problem basically, and then we work on hypothesis. Oh, this could be the reason, this could be the reason, like it's an assumptions, based upon assumptions we formulate the solutions. The main focus in this research is on the discovery of ideas and insights. Just the ideas and insights are the main focus of this research rather than the conclusion. Exploratory research are used to gain an insight into the problem, just to look into the problem and understand the problem, basically, to generate new ideas. What all could be the solution, and like brainstorming, like even though the solution may work or may not work, but just we generate different ideas. And to Yeah, 1 second. Hello. Yeah. Sorry டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு. லைட்டா கொஞ்சம் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமேப்பா. Okay, fine. So எல்லாருக்கும் ஓகேனா ஓகே, இல்லைன்னா பரவாயில்ல, கண்டினியூ பண்ணு. Okay, is everyone fine with explaining in Tamil as well? Okay, just if you let me know if you have a problem. So என்னன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டெவலப்பிங் குழந்தை ஒன்று வளர ஸ்டேஜ்ல ஸ்பீச் டிலேஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப காமனா இருக்கு, கரெக்டுங்களா? ஸோ ஸ்பீச் டிலேக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். மேபி ஆட்டிசம் இருக்கலாம், டெவலப்மெண்டல் டிஸார்டர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இன்னொன்னு வந்து ஸ்கிரீன் டைம் அதிகமா இருக்கிறதும் ஒரு ரீசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் சம்திங் விச் இஸ் கன்க்ளூடட், பட் இட் மே ஆல்சோ பி த ரீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் வந்து இப்போ ஏதாவது புது ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்மளுக்கு புது ப்ராப்ளம் இந்த சொசைட்டி வருது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ப்ரிலிமினரி அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரிலிமினரி லெவல்ல ரிசர்ச் பண்றது தான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். ஸோ இந்த பேரே வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம் அந்த ப்ராப்ளம். பேசிக்லி இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு, இந்த ஸ்பீச்க்கும் ஸ்கிரீன் டைமுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு அப்படின்றதே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் மூலமா தான் லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? சோ ஒரு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பாக்குறோம். இப்போ அதை பார்த்துட்டு நம்ம நிறைய பேரண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா ஜெனரேட் பண்றோம். ஓ மேபி இதனாலதான் இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இது அப்புறம் டு டெவலப் ஹைபோதசிஸ். ஹைபோதசிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, அசம்ஷன்ஸ். பேசிக்கலி அது வந்து உண்மை கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. லைக் நம்ம வந்து இதை வந்து ஓகே இதனாலயும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஹைபோதசிஸ் டெவலப் பண்றோம். பட் லேட்டர் ரிசர்ச்ல மேபி தட் குட் ஆல்சோ பி த ரீசன் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கான காரணங்கள் அப்படின்றதுதான் நம்ம பேசிக்கா வந்து ஸ்டடி பண்றோம். So exploratory studies may be used to clarify concepts. The conceptual-ஆ வந்து என்ன நடக்குது, என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, ஸ்பீச் டிலேன்னு ஒரு கவுண்ட் அதிகமா இருக்கு டாட்லர்ஸ் கிட்ட இப்ப இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 10 வருஷமா ஒரு 5 வருஷமா அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமா எடுத்து ஸ்டடி பண்றோம். தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபார்முலேட்டிங் ப்ரிசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ப்ரிசைஸா இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற வந்து ஒரு ஃபார்முலேட் பண்றதுக்கான ஒரு களம்னு சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். அப்புறம் ப்ரீ டெஸ்ட் டிராஃப்ட் கொஸ்டினர், ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டினர்ஸ் ரெடி பண்ணி அது வந்து அந்த கொஸ்டினர்ஸ் கரெக்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிராஃப்ட் கொஸ்டினர் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ இந்த டிராஃப்ட் கொஸ்டினர்ல இருந்து ஒரு ஃபைனல் டிராஃப்ட் வந்து ஃபர்தர் ரிசர்ச்க்கு யூஸ் ஆகும்.
ஓகே. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் டிசைன். இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து நம்ம எப்ப கண்டக்ட் பண்ணலாம்னா, லேக் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். நமக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் சாம்பிள் டேட்டா நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேரை இன்வால்வ் பண்ண முடியாத டைம்ல இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் டிசைன் வந்து யூஸ் ஆகும். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி ப்ரிலிமினரி லெவல். ஸோ வி won't get much of budget from any organization that is sponsoring this research program அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால லேக் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இருக்கலாம். And study of critical issues. Anyway, most of the issues, whatever we have, is going to be critical. So, in a critical issues study பண்ணனும்னாலும் நம்ம initially exploratory researchல இருந்து தான் போவோம். Knowing the unknown. So, வந்து இந்த மாதிரி இது இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸாம்பிள்கே வந்து ஸ்பீச் டிலே அண்ட் மொபைல் ஸ்கிரீன் டைம். ஸோ அது வந்து ஸ்கிரீன் டைம் மட்டும்னா வெறும் எல்லா லாங் வீடியோஸ் பார்க்குறாங்களா, ஷார்ட் வீடியோஸா, ஷார்ட்ஸ்னாலயா என்ன அப்படின்றது நம்ம நோயிங் த அன்னோன். இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறதே வந்து இந்த ஒரு ரிசர்ச் டிசைன்னால தான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஆம்பிகுவஸ்னஸ் டு கிளாரிட்டி. ஸோ நமக்கு ஆம்பிகுவஸ்னஸ்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஒரு குழப்பமான ஸ்டேட்டு, நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஆட்டிசம் குவிட்ஸும் அதிகம், ஸ்பீச் டிலேஸும் அதிகம். நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு 10-15 இயர்ஸ் பேக் கூட இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சான்னு தெரியல. பட் இப்ப வந்து நமக்கு ரொம்ப கேசஸ் அதிகமா இருக்கிறது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து எதனால அப்படின்ற அந்த குழப்பத்துல இருந்து ஒரு கிளாரிட்டி இதனால இருக்கலாம். இந்த மாதிரி மேபி சில கிட்ஸ்க்கு வந்து வீட்டுல பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, அதனாலயும் இருக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் டிசைன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் இதோட கேரக்டர்ஸ் என்ன, இதோட என்ன சொல்றது, தனித்திறன்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் இஸ் ஃபிளெக்சிபிள். இது வந்து ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள். இது வந்து இப்படித்தான் பண்ணணும், இந்த ரிசர்ச் இப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கணும், இவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் இருக்கணும். நம்ம RM1ல பார்த்திருப்போம், இத்தனை வேரியபிள் இருக்கணும், இத்தனை குரூப்ஸ் இருக்கணும், கண்ட்ரோல் குரூப், இன்னொரு வந்து ரிசர்ச் குரூப் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இட்ஸ் வெரி ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் versatile. And then for data collection, semi-structured or unstructured questionnaire or schedules can be used. டேட்டா கலெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எதுவுமே ஒரு இதுவா இல்லை, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்ற questionnaire or schedules இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு ரேண்டம் questionnaire அந்த மாதிரி ரேண்டம் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணலாம். So this type of research allows a wide exploration of views. ஸோ நம்ம வந்து வேற வேற ஆங்கிள் இருந்து பார்ப்போம். ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ்ல பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். ஸோ ரிசர்ச் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் இன் நேச்சர் அண்ட் ஆல்சோ ஓப்பன் எண்டட். இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவாகவும் இருக்கும், பட் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் அ கன்க்ளூசிவ் இல்லாதனால ஒரு ஓப்பன் எண்டடா தான் முடியும் இந்த ரிசர்ச் பொறுத்த வரைக்கும். Okay, hypothesis development in exploratory research. Hypothesis, as I already told, hypothesis வந்து ஒரு assumption based on ஒரு understanding. So hypothesis, when hypothesis is formulated, in cases if fewer more information is available, அதனா நமக்கு நிறைய information கிடைக்கல அந்த மாதிரி டைம்ல it may be possible to provide answers to the problem which may be unclear. நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சரியான ஆன்சர் இல்லை, சரியான சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னும் போது தென் வந்து நம்மளே ஒரு ஹைப்போதசிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கேஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ஆட்டிசம் அதிகமாகிறதுக்கு மொபைல் ஃபோன் அப்படின்ற ஒரு ஹைப்போதசிஸை நம்ம இப்போ ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் வந்து காரணம் அப்படின்றது தெரியல. ஏன்னா சில இது வந்து ஆட்டிசம் என்னதான் ஜெனட்டிக் ஒரு சில டைம் ஜெனட்டிக்னு சொல்லலாம், சில டைம் அந்த டைம் ஆஃப் பர்த் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சப்ளைன்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு லேபிள்ட் ஆட்டிசம்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க, அது வந்து இந்த மோர் ஸ்கிரீன் டைம் அதனாலன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப நார்மலாவே இருக்கும், ஒரு 8 months வரைக்கும் ரொம்ப நார்மல் பிஹேவியர் இருக்கும், ஹை கான்டாக்ட் இருக்கும், அண்ட் சடன்லி வந்து
ஒரு 1 இயருக்கு அப்புறம் ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது பேரண்ட்ஸ்க்கே தெரியாது, வேற யாராவது தான் சொல்லுவாங்க, ஓகே கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு நார்மலா இல்ல அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அது அது எதனால வேணா இருக்கலாம். மேபி அவங்க ஸ்கிரீன் டைம் கூட அதிகம் இல்லாம இருக்கலாம். மேபி பேரண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப இல்லாம ஒர்க்ல இருந்திருக்கலாம். அது எதனாலன்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல மேபி அதர் காசஸ், பயாலஜிக்கல் காசஸ் ஆர் என்விரான்மெண்டல் காசஸாவும் இருக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஹைபோதசிஸ் ஃபார்முலேட் பண்றோம் அசம்ஷன் பேஸ்ல. அதுதான் அதுக்கு பேரு ஹைபோதசிஸ். ஸோ ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ், the quickest and cheapest way to formulate a hypothesis exploratory researchல ஒரு 5 மெத்தட் வச்சிருக்காங்க. குவிக்காவும் இருக்கும், சீப்பாவும் இருக்கும். ஸோ லிட்ரேச்சர் சர்ச்னா ஒன்றும் இல்லை, ரெஃபரிங் டு லிட்ரேச்சர் டு டெவலப் அ ஹைபோதசிஸ். லிட்ரேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் முன்னாடி நடந்த ஏதாவது ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச், இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ரிலேட்டட் ரிசர்ச், ஸ்பீச் ரிலேட்டடா முன்னாடி ஏதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது நடந்திருக்கா, அந்த மாதிரி இல்ல கைண்ட் ஆஃப் இதை மேட்ச் பண்ற மாதிரி ஏதாவது. இப்போ முன்ன வந்து என்னோட பையனுக்கே நடந்திருக்கு. என்னன்னா வந்து ஸ்டாமரிங் இருந்துச்சு, பேச ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா இருந்தது, பட் லேட்டர் ஆன் என்னாச்சு, ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு மேல லாட் ஆஃப் ஸ்டாமரிங். எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் ஸ்டாமரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நாங்களே வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி போலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பட் வந்து சரி எதுக்கும் வந்து நம்ம பீடியாட்ரிஷனை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது அவர் சொன்னது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு, எங்களுக்கு புதுசா இருந்தது. ஏன்னா நம்மளுக்கு இதை பத்தின ஐடியா பெருசா கிடையாது. அவர் என்ன சொன்னாரு, நீங்க கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் அலோவ் பண்ணாதீங்க, அது கார்ட்டூன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுவாங்க, ஸோ குழந்தைங்க வந்து அதை இமிட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, அப்போ வந்து அவங்களால அந்த ஸ்பீடை கேட்ச் பண்ண முடியாது, ஸோ இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்டாமரிங். ஸோ அதை நீங்க கட் பண்ணாலே, நீங்க நார்மலா நிறைய நேரம் பேசி அந்த மாதிரி பண்ணாலே வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஸ்டாமரிங் போயிடும், இந்த ஸ்பீச் தெரப்பி எல்லாம் கூட வேண்டாம் அப்படின்னாரு. பட் இட் வாஸ் ரியலி நம்ப முடியல. ஏன்னா ஜெனட்டிக்கா யாருக்கும் எங்க ஃபேமிலியில ஸ்டாமரிங் இருந்த மாதிரி தெரியல. பட் ஹவு அப்படின்னு ரொம்ப குவெஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் அகெயின் அப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணோம், ஓகே வீட்டுல சும்மா முழிச்சிட்டு இருக்க டைம்ல வந்து டிவி பார்க்க தான் ரொம்ப அடம் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க பிளே ஸ்கூல் விட்டோம். ஸோ தட் அவங்களோட ஏஜ் குரூப்போட அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 or 3 hours இருப்பாங்க அப்படின்னு. பட் சர்ப்ரைசிங்லி இட் ஒர்க்ட் அண்ட் ஸ்டாமரிங் வந்து அப்படியே போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ப்ரீவியஸா ஏர்லியரா ஏதாவது ஒரு சர்ச் இது பண்ணிருப்பாங்க, கேஸ் ஸ்டடி ஆர் சம்திங். ஸோ அதை வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த ஹைபோதசிஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோஃபார் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ஏதாவது கேட்கலாம். Okay, if no questions, I'll proceed. So, experience survey. It is desirable to talk to persons who are well informed in the area being investigated. Here, no questionnaire is required. Just experience. Suppose already someone would have been undergoing that situation, so that problem. So, வந்து அவங்க கிட்ட பேசி நம்ம information gather பண்ணலாம், இந்த hypothesis form பண்றதுக்கு. And then focus group. Another widely used technique in exploratory research is focus group. Focus group la small number of individuals, I already told inga nama smaller samples da use பண்றோம் சொல்லிட்டு. So smaller and the problem face பண்ற individuals வந்து கூட்டிட்டு வந்து நம்ம ஒரு coordinate பண்ணி, then we ask them the questions and we get to know from their experience background. So similar எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணவங்களா இருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் திஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட், பிகாஸ் தே ஷுட் பி நாட் அ கான்ஃபிளிக்ட் அமங் த குரூப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த காமன் இஷ்யூஸ் தட் ஆர் பீங் டிஸ்கஸ்டு. ஒரு ப்ராப்ளமே அண்டர்கோ பண்ணாதவங்களை கூட்டிட்டு வந்து நம்ம இந்த ஃபோக்கஸ் குரூப்ல விட்டோம்னா நிறைய கான்ஃபிளிக்ட் வரும். சில பேருக்கு அதை அண்டர்கோ பண்ணாதான் அது புரியும், வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காமன் சினாரியோ, காமன் ப்ராப்ளம் அண்டர்கோ பண்றவங்களை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் குரூப்ல இன்க்ளூட் பண்ணி, ஸோ அவங்கள வந்து குவெஸ்டினர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்
மாதிரி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணி we formulate the hypothesis. So the key factor in the groupல வந்து similar persons இருக்கணும். So case study, analyzing a selected case sometimes give an insight into the problem which is being researched. Case histories of companies which have undergone a similar situation may be available. These case studies are well suited to carry out exploratory research. However, the results of investigation of case histories are always considered suggestive rather than conclusive. எப்பவுமே வந்து என்ன மெத்தட் எடுத்தாலும் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நத்திங் இஸ் கன்க்ளூசிவ். எதுவுமே நம்ம இதுதான் சொல்யூஷன், இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்கான ரீசன் அப்படின்றத நம்ம இது பண்ண போறது கிடையாது, கன்க்ளூட் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடீஸும் வந்து different scenarios in the past, something similar which have been documented, அது கன்க்ளூசிவ் ரிசர்ச்ல பாஸ் ஆனது அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஹிஸ்டரி எடுத்து then we can select one particular thing and we can அதை நல்லா ஸ்டடி பண்ணி then we can formulate a hypothesis. செகண்டரி டேட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி செகண்டரி டேட்டா வந்து நமக்கு நம்ம சோர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் டு த ரிசர்ச்சர்ஸ். நம்ம வந்து சில டேட்டாலாம் ஒரு குரூப் கிட்ட போய் கேதர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ வி கேன் அப்ரோச் ஸ்கூல் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல், அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு அவங்க கிட்ட போயிட்டு கூட உங்ககிட்ட எவ்வளோ குழந்தைங்க ஸ்பீச் டிலே கேசஸ்க்கு வராங்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணலாம். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட இன்சைட் இன்டு தட் ப்ராப்ளம் அந்த அது பேஸ் பண்ணியும் நம்ம ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட நிறைய டேட்டா இருக்கும், அவங்களே வந்து அதை ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லயும் வந்து நம்ம போய் கேட்கலாம், பிளே ஸ்கூல்ஸ்ல போயிட்டு எவ்வளோ குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பிளே ஸ்கூல் எடுத்துட்டு இங்க எவ்வளோ குழந்தைங்க ஸ்பீச் டிலே இருக்கு, எல்லா குழந்தைங்க நார்மலா பேசுறாங்களா, எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் குழந்தைங்க ஸ்பீச் டிலே நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி டேட்டா பேஸ், செகண்டரி டேட்டா. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும் இந்த டேட்டாலாம், அவங்க ஆல்ரெடி மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வி கேன் கோ அண்ட் கலெக்ட் டேட்டா ஃப்ரம் தம். Qualitative research and exploratory research. Qualitative research seeks out why, not seeks out the why, எதனால அப்படின்றது, and not the how of its topic through the analysis of unstructured information. இது வந்து இன்டர்வியூஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ், இமெயில்ஸ், நோட்ஸ், ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ், ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ரிசர்ச் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சும் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்சும் வந்து ஹேண்ட் ஆன் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்ல they will also have a qualitative research within that. So it is used to gain insight into people's attitude, behaviors, value systems. நம்ம இந்த முன்னாடி ஒரு ஹைப்போதசிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணதுக்கு ஒரு சிமிலர் குரூப் எடுத்தோம். அந்த குரூப்லயுமே வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர்ஸ், வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ், கன்சர்ன்ஸ், மோட்டிவேஷன்ஸ், கல்ச்சர் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் அதெல்லாமும் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் எடுக்காம இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். So the strength of qualitative research is its ability to provide complex textual descriptions of how people experience a given research issue. So இது வந்து ஒரு இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சோட ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து எபிலிட்டி டு ப்ரொவைட் காம்ப்ளெக்ஸ் டெக்ஸ்டுவல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். நல்ல டிஸ்கிரிப்டிவா எவ்வளோ ஒரு ரிசர்ச் இஷ்யூ, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து பீப்புளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிப்டிவா நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி and qualitative work hand in hand. The exploratory interview resembles in general form a participant, non-structured, free response observational investigation. ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட்டோட நான் சொன்ன மாதிரி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரேண்டம் கொஸ்டினர் இருக்கலாம், ஃப்ரீ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கலாம். இவங்க இதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் இதுவா சொல்லணும். மேபி நமக்கு அவங்க சொல்ற ஆன்சர்ஸ் வந்து நமக்கு ரெலவெண்டா இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம கேதர் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி இன்டர்வியூல. In research of this type, neither the questions nor the allowable responses are constrained. அதான் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது, no constraints. As such, the less structured the interview, the greater demands on the interviewer's competence and theoretical grounding. So இது வந்து நம்ம
எல்லாமே அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கிறதுனால ஸோ இன்டர்வியூவர் வந்து அவரோட காம்பிடன்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்தா இன்னும் பெட்டரான நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். And then paradoxically, then the exploratory interview, while making only minimal demands in terms of data quality, calls for most highly qualified, technical, competent researchers if this is to generate an optimally useful data. So எல்லாமே ஒரு random unstructured formல இருக்கிறதுனால இந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி ஒரு இதுல இருந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பிரோஜனமா ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஹைலி காம்பிடென்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். இந்த அனலைஸ் பண்ணி இதுல இருந்து வேண்டியது வேண்டாதது ஃபில்டர் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு ஆப்டிமல் யூஸ்ஃபுல் டேட்டா எடுத்து ஒரு கன்க்ளூசிவ் ரிசர்ச்க்கு சென்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, கேஷுவாலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்ல நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு கேஷுவலா என்ன நடக்குதோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி அண்ட் தென் அண்ட் casual opposite to casual whatever is happening, we compare both and then we come out to the outcome. So casuality is a way of looking at the world given in specific order and putting it in a mental sequence. So இப்ப கேஷுவலா ஒரு குழந்தை பிறந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் இந்த மைல்ஸ்டோன் ஆஃப் ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த் டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில என்ன பண்ணோம், அப்புறம் சவுண்ட்ஸ் மேக் பண்றது, அப்புறம் ஐ கான்டாக்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் ரெகக்னைஸ் பண்றது, க்ளோஸா இருக்கும் அம்மா அப்பாவோட ஃபேஸ் ரெகக்னைஸ் பண்றது, தென் வந்து ஃபேமிலி எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்றது, அண்ட் தென் ஆக்ஷன்ஸ் பண்றது, ஸோ இமிட்டேட் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ். இதுதான் வந்து கேஷுவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். கேஷுவலா இதுதான் வந்து நடக்குது. In most exploratory research, casual mechanisms are assumed to work sequentially, then is a temporary order so that one event causes or produces the next. So இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்ல நம்ம என்ன பண்றோம், கேஷுவல் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் அசியூம் டு ஒர்க், இதெல்லாம் சீக்வென்ஷியலா நடக்குது. இப்போ என்ன ஏதாவது ஒன்று இட்ஸ் நத்திங், சம்திங் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், இந்த மைல்ஸ்டோன் வந்து கவர் ஆகலைன்னா the previous event அதனால ஏதாவது நடந்திருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணுவோம். So once we detect a causal mechanism behind the manifest behavior, we can then stipulate and to some degree assess how relevant this causal mechanism is. And then exploration seeks to refine, adapt or change the initial explanation in an itinerary process of applying other explanations to observation in forth and back between theory and reality. அண்ட் தென் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரியாலிட்டில இதுதான் நடந்திருக்கணும், பட் ஆக்சுவலி வந்து நடந்தது இது ஏதோ ஒரு மைல்ஸ்டோன் மிஸ். ஸோ இது நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் questioners or different இது எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அதை அப்சர்வ் பண்ணி இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட். So advantages of exploratory research. So advantages, if we see the advantages, flexibility and adaptability to change. This research வந்து ரொம்ப flexible-ஆ இருக்கும். It's adaptable to any situations. As I already said, no constraints, nothing. You can free questions, like anything, relevant questions can be asked. So structure கிடையாது, adaptable and very flexible. So exploratory research is effective foundation or groundwork for further future studies. So இது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம further research or conclusion, solution to a problem வந்து build பண்றதுக்கு இது வந்து ஒரு preliminary research. Exploratory studies helps one to understand whether the research will work in order to progress further. ஸோ இந்த ஸ்டடி பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு இதெல்லாம் தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஐடியா, ஒரு ஹைப்போதசிஸ் ஃபார்ம் பண்றோம். இந்த ஹைப்போதசிஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணாலே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம கரெக்டான டைரக்ஷன்ல தான் போறோமா இல்ல இது ஃபர்தரா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து அந்த ஸ்டேஜ்லயே வந்து கிடைச்சிடும். இஃப் சம்திங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அட் திஸ் ஸ்டேஜ், தென் we can stop the research. Conclusive research போறதுல எந்த யூஸும் இல்லை. இங்கேயே நம்மளுக்கு lot of confusions இருக்கு, questions இருக்கு, இல்ல இது நம்ம சரியான டைரக்ஷன்ல போல அப்படின்ற போது ஸோ இட் வில் கோ நோ ஹெட் டிசிஷன் மாதிரி இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் ஃபர்தர் கன்க்ளூசிவ் ரிசர்ச்க்கு போறதுக்கு எடுத்துக்கலாம்.
So disadvantage பார்த்தோம்னா exploratory studies generate qualitative information and interpretation of such type of information subject to bias. ஸோ நம்ம வந்து பயாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் சிமிலர் குரூப் எடுக்கிறோம். சிமிலர் குரூப்னா அவங்க பயாஸ்டா தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ஒரு அவுட் ஆஃப் த அந்த ப்ராப்ளம் வெளியே அவங்க திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இட் வில் பி பயாஸ்ட். ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் யூஸ்வலி மேக் யூஸ் ஆஃப் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். இதை நம்ம ரொம்ப கம்மியான சாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் இதை ஸ்டடி பண்றதுக்கு. ஸோ தட் மே நாட் அடெக்வேட்லி ரெப்ரசன்ட் த டார்கெட் பாப்புலேஷன். எந்த ஒரு ரிசர்ச் எதை எடுத்தாலும் நம்ம லார்ஜர் சாம்பிள்ஸ்க்கு பண்ணாதான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். So accordingly, findings of exploratory research cannot be generalized to a wider population. So இந்த findings வச்சுட்டு இது wider populationக்கு இதுதான் அப்படின்றது generalize பண்ண முடியாது. So அதனால தான் we go to conclusive research. So findings of such type of studies are not usually useful in decision making in a practical level. So இந்த findings வச்சு நம்ம practically வந்து எந்த decision-ஓ make பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ எல்லாமே இந்த மொபைல் அண்ட் ஸ்க்ரீன் டைம் அண்ட் ஸ்பீச் டிலே மாதிரி தான் இது ஒரு மாதிரி ஒரு இதுவா நிக்குது. ப்ராக்டிக்கலி இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச். ஸோ தட்ஸ் இட் வித் திஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் டாபிக்ஸ். குவைட் ஸ்மால் லெசன் ஒன்லி. தேங்க்யூ ஆல். Any questions? Any questions? Anyone? Any doubts? Any doubts? No, madam. Okay. Thank you, Divya. Divya, can you stop recording? Yeah.